السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے سبق 15 کمپلیٹ کر لیے ہیں اس سندھی کمپلیٹ کورس کے۔ آج ہم سبق 16واں کریں گے۔ سندھی میں سبق سو رہوں، سبق سو رہوں، سبق سو رہوں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور پڑھنے میں روانگی بھی آ جائے۔ کاف کتاب سے جتنے بھی ہم الفاظ بنیں گے وہ انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ کاف کتاب، ہے یہ زرہی حمزہ پشب ہی او، کاف زرک تے الف تا بے پشب کتاب، کاف زرک تے الف تا، کاف زرک تے الف تا بے پشب کتاب، ہی کتاب، المند آ، ہے یہ آہے، ہی کتاب آہے، ایک کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ ہے یہ زیر ہی، ہے یہ زیر ہی، کاف زرک تے الف تا بے زبر ب کتاب، المند آ، ہے نون آہن، ہی کتاب آہن۔ اچھا یہ دیکھو ایک کتاب ہے تو ہم نے کتاب پڑھیں گے اس کو، ادھر کتاب مطلب یہ زبر کی آواز نکالیں گے، تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ اگر زیادہ کتاب ہوں گے تو ہم اس کو کتاب کہیں گے۔ سندھی میں کتابوں بچونان، ہی کتابوں آہن، ٹھیک ہے، ہی کتاب آہے، تو سنگولر میں پیش آتی ہے اور پلورل میں آخر میں زبر آتی ہے۔ تو اب ہی زر ہی حمزہ زبر ا، ہی ا، کاف پشک رے زر سین یہ زر سی، کرسی، کرسی، المند آ، ہے یہ ہے آہے، ہی کرسی آہے۔ آگے ہے زر ہی، ہے یہ زیر ہی، ہے یہ زیر ہی، کاف پشک رے زر سین یہ واو نون یوں، کرسیوں، کاف پشک رے زر سین زیر سی، یہ واو نون یوں، کرسیوں، یہ نون گھنا کر دیں گے اس کو، کرسیوں، المند آ، ہے نون آہن، ہی کرسیوں آہن، اس کو چیئرز کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اور سندھی میں کرسی، کرسیاں، ٹھیک ہے۔ ادھر کرسی ہے تو سندھی میں کیا کہیں گے، مطلب سندھی میں کرسیوں کہیں گے، اردو میں کرسیاں کہیں گے، کیا کہیں گے، کرسیاں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کاف زبر ک، رے الف را، چے زر چی، کراچی، سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی، کاف زبر ک، کاف شین زبر کش، میم یہ رے زر میر، کشمیر، کاف شین کش، میم یہ رے زیر میر، کشمیر، کاف الف کا، بے لام پیش بل، کابل، کاف الف کا، بے لام پیش بل، کابل، یہ بھی شہر کا نام ہے۔ کشمیر تو سب سے بہترین جگہ اور خوبصورت جگہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر کشمیر ہے۔ کابل افغانستان کا ایک شہر ہے۔ کافی کے چھ پیش چھ، کے چھ، یہ بھی ایک میرے خیال میں ابھی بھی کوئی بلوچستان کی سائڈ پہ کوئی شہر وغیرہ ہے۔ مکران، میم کاف مک، رے الف نون پیش نو، مکران، مکران، یہ بلوچستان کی سائڈ پہ کوئی ڈیزرٹ وغیرہ ہے، اس کا نام ہے۔ چے الف چا، لام الف لا، کاف پشک، چالاک، چالاک مطلب ہوشیار، ٹھیک ہے، چالاکیاں کرنے والا، تو چے الف چا، لام الف لا، کاف پشک، چالاک، شین زر ش، کاف الف کا، رے یہ زر ری، شکاری، شین زر ش، کاف الف کا، رے یہ زر ری، شکاری، شکاری اس کو کہتے ہیں جو شکار کرتا ہے، شکاری، کاف زبر ک، رے الف را، چے یہ زر چی، کراچی، ہے زر ہک، کاف پشک، ہک، وا زبر و، ڈے وا ڈو، وڈو، شین ہے رے شہر، شین ہے رے شہر، المند آ، ہے یہ ہے آہے، کراچی ہک وڈو شہر آہے،
कराची हिक वॾो शहर आहे। अब हम इसको ना उर्दू ट्रांसलेट में भी पढ़ेंगे। हीय किताब आहे, उर्दू में बोलेंगे ये किताब है। उसके बाद सिंधी हीय किताब आहिन, तो उर्दू में पढ़ेंगे ये किताबें हैं। अच्छा, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आहे हे के लिए इस्तेमाल होता है, आहिन हैं के लिए इस्तेमाल होता है। हीय किताब आहिन। उसके बाद है हीय कुर्सी आहे, उर्दू में बोलेंगे ये कुर्सी है। अच्छा, उसके बाद हीय कुर्सियों आहिन, तो ये कुर्सियाँ हैं। उसके बाद है कराची, वैसे कराची बोलेंगे। कश्मीर, वैसे ही शहर का नाम है, कश्मीर बोलेंगे। इंग्लिश में भी कश्मीर बोलेंगे। इधर भी कराची को भी इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में, जो भी ज़बान पश्तो वगैरह जो भी हमारे पास ज़बानें आती हैं, पंजाबी, तो ये नाम है। इस तरह मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, तो आप मुझे किसी भी लैंग्वेज में अगर बुलाएंगे तो आप गुलाम मुर्तज़ा कहेंगे। आपका क्या नाम है आप भी हमें कमेंट में बताएं, तो हमें जानकर खुशी होगी। कराची, कश्मीर, काबिल, केच, मकरान, ये सारे शहरों के नाम हैं, ठीक है। उस शहरों के, या मतलब काबिल जो है वो दारुल हुकूमत है, इस तरह। तो चालाक, चालाक में चालाकियाँ करने वाला ना, जो चालाक होता है, होशियार भी कह सकते हैं अगर इसको पॉजिटिव वर्ड में यूज़ करें तो होशियार, एक्टिव बंदा। अगर इसको नेगेटिव में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, चालाक मकारियाँ करने वाला, इस तरह। शिकारी मतलब किसी चीज़ को शिकार करने वाला, ठीक है, शिकारी। उसके बाद है कराची हिक वॾो शहर आहे, कराची हिक वॾो शहर आहे, मतलब कराची एक बड़ा शहर है। अच्छा देखो, कराची का तो कराची कहेंगे, हिक को एक कहेंगे, वॾो को बड़ा कहेंगे, शहर को शहर कहेंगे। आहे की जगह क्या आएगा? जी हाँ, है आएगा। कराची हिक वॾो शहर आहे। अस्सलाम जी स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कोई कमी देखते हैं हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको उसी तरह से जो है वो पढ़ा सकें। अगर और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको बार बार दोहराया करें। जब आप बार बार दोहराएंगे तो फिर आपकी अल्फाज के साथ, मतलब अल्फाज की अच्छे से पहचान हो जाएगी। और मैं कहता रहता हूँ कि डिक्टेशन भी लाजमी करें। इमला सिंधी में सूर तख्ती कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर तख्ती, उर्दू में इमला, इंग्लिश में डिक्टेशन, वो भी इसकी लाजमी करें। वो आप जब करेंगे तो क्या होगा आपके लिए, मिसाल के तौर पर आज हमने जिस तरह कराची वगैरह, हिक, वॾो, या ये वाले वर्ड्स जो हैं हम कब से पढ़ रहे हैं, मतलब हम 15 सबकों में सारे ये पढ़ चुके हैं, आइन है, तो ये आपके अल्फाज इतने पक्के होते जाएंगे, ठीक है। आप जो डिक्टेशन वगैरह करते हैं वो आप हमें कमेंट में भी भेज सकते हैं। अगर आप उनसे राइटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको फ्री में सिखाएंगे। व्हाट्सअप नंबर मेरा मुख्तलिफ वीडियोस में भी दिया हुआ है, इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ दे दूँ, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएंगे, कोई मसला नहीं, अजर का काम है इंशाल्लाह। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने जो है वो प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे इस नेकी के काम में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।